अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है थोड़ा। उम्मीद करने हैं कि तुसी बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। और अज एक अनएक्सपैक्टेड स्टार्ट पंजाबी का स्टार्ट तो चूँकि जनाब अज की वीडियो बहुत खास है और अज की वीडियो जी भी वो सारी पंजाबी दे विच है। तो इसलिए मैं क्या जनाब इस वीडियो का आगाज़ भी पंजाबी दे विच होना चाहिए। तो तुसी साढ़े कुछ शार्ट फिल्मां फैसलाबादी ठग वेखिया होने ने और भी असी बहुत सारी फिल्मां शार्ट फिल्मां बना रहे हैं और थोड़ा बहुत पसंद आ रही ने। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुसी साडी फिल्मां नूं बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो। और अज मैं जिहड़े प्रिंस अफजाल अहमद फैज़ी साहब जिहड़े कि प्रिंस बने होंदे ने उन्हां दा मैं असल थानूं तारफ करवाना चाहांगा कि अफजाल अहमद फैज़ी साहब जनाब पंजाबी दे बहुत अच्छे शायर ने और बड़ा ही कमाल दा लिखते हैं। और जितने भी साड़ियाँ शार्ट फिल्मां असीं बनाईयां उहदे पिछे जी एक गहरी नज़र और जो एक आइडिया है वो सारा अफजाल अहमद फैज़ी साहब दे ने। और डायरैक्शन मेरी होंदी है तो रेटिंग जितनी भी वो सारी जनाब लिखाई स्क्रिप्ट जितना भी होंदा है वो जनाब अफजाल अहमद फैज़ी साहब ने लिखारी ने साढ़े बड़ा अच्छी लिखारी ने और शायरी बहुत अच्छी करते हैं। और इन्हों का मैं जनाब यकीन मनो मैं दिली तौर पर इन्हों का गुरवीत हाँ इन्हों की शायरी का। तो अज असीं जनाब इन्होंने स्पैशली तौर पर मधु किया। मैं क्या जनाब प्रिंस ठग का तुसीं किरदार तो वेख लिया वो भी ऐसा ऐसा नाल चलता रहेगा। तो मैं क्या जनाब अफजाल अहमद फैज़ी साहब प्रिंस साहब का असल तारफ भी थोड़ा करवाते जाइए। तो अज असीं जनाब इन्हों को कुछ इन्हों की शायरी सुनांगे। तो अस्सलाम वालेकुम फैज़ी भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। और जी फैज़ी भाई फिट हो? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फैज़ी भाई मैनू ये दसो कि थोड़ी शायरी किस तरह जा रही कि किवें थोड़ी शायरी जा रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह शायरी दे विच जिहड़ा भी मैं काम कर रहा यानी कि लिख रहा तो इंशाल्लाह अच्छा ही जा रहा है। अच्छा जा रहा है, खास रहमत है। अच्छा फैज़ी साहब तुसीं मैनूं ये दसो कि थोड़ी कोई किताब तां अजे किताब नहीं पब्लिश हो ही नहीं जी, पब्लिश नहीं हुई? इंशाल्लाह पब्लिश हो जाएगी। अच्छा तुसीं मैनूं दस रहे सीगे कि तुहाडे कोल 2 किताबां दा मटीरियल हो चुका है, 2 जी किताबां जी रेडी ने? इंशाल्लाह हाँ जी बैक टू बैक इंशाल्लाह 2 किताबां माशाल्लाह क्या बात है जी। अफजाल अहमद फैज़ी साहब दे कोल 2 किताबां दा मटीरियल जो है जिहड़ा है ना वो इकट्ठा हो चुका है। बस बहुत जल्दी इन्हां दी जिहड़ी किताब है वो पब्लिश होने जा रही है। उस तो बाद फिर दूसरी किताब भी है बहुत जल्दी पब्लिश करेंगे। तो फैज़ी साहब तुसीं दसना चाहोगे कि थोड़ी पहली किताब का नाम की होएगा? जी मेरी पहली किताब जिहड़ी कि मैं लिखनी शुरू की हुई यानी कंपोजिंग के मरहल दे विच है। ओके जी और उसका नाम है यादा नाल प्रीत। यादा नाल प्रीत जी यादा नाल प्रीत है मेरी किताब। कितना सोहना ते मिठा ना है यादा नाल प्रीत। और थोड़ा जिहा असीं अफजाल अहमद फैज़ी साहब तो पूछांगे कि ये यादा नाल प्रीत जिहड़ी है इसका मकसद की सी, इस किताब का नाम रखने का मकसद की है? तो फैज़ी साहब तुसीं दसना चाहोगे कि इस किताब के नाम का मकसद की है? जी किताब के नाम का मकसद मेरी जितनी भी शायरी है उसके नाल जुड़िया हुआ है। ठीक है क्योंकि मैं सारी शायरी अपनी माजी ते की है, ठीक हो गया, गुजरे वक्त ते की है। ठीक। अच्छा फैज़ी साहब मैनूं तुसीं ये दसो कि अक्सर ये कहण नूं सुनिया जाता है कि जिहड़ी शायरी है उसका तल्लक इश्क नाल है। कितना कितने इंसान नूं किसी ना किसी नाल इश्क होंदा है, चाहे वह हकीकी होवे चाहे वह मजाजी होवे। तो तुसीं मैनूं ये दसो कि थोड़ा इश्क जिहड़ा है कि वाकई ये जिहड़ी शायरी वास्ते इश्क दा होना लाजमी है या वाकई ये एक अल्लाह दी देन एक बहुत अच्छा फन है? जी ये बिल्कुल तुसीं सही सवाल किया है कि ये मालिक दी अता है। पहली गल तो मालिक दी अता, हाँ जी मालिक दी अता है कि वो किसी नूं जो कुछ देवे वो नवाजे, हाँ ये उसकी करम नवाजी है। ठीक हो गया। और अल्लाह पाक दी अता है और ये विच मुहब्बत होना भी जरूरी है। जरूरी है मुहब्बत का होना एक इंसान का वो निशाना जिहड़ा है ना किते ना किते फिट बैठा होंदा है कि जिथों इंसान नूं सोच मिलती है तखयल मिलता है। क्या बात फिर है। वो इंसान लिखदा है। अच्छा फैज़ी साहब सब तो पहले तुसीं सानूं की सुनाना चाहोगे? जी मैं नात दे 2 शेर अकीदतन पेश करांगा जी। जी इबादत है मेरी ज़िक्र मुस्तफ़ा दा, लवां नाम शामो सहर मुस्तफ़ा दा। माशाल्लाह सुभान। मैं बंद करके अखीं इहो हाँ सुचेंदा, जे खोलां ते होवे नगर मुस्तफ़ा दा। सुभान अल्लाह क्या बात है। मैं बंद करके अखीं इहो हाँ सुचेंदा, जे खोलां ते होवे नगर मुस्तफ़ा दा। उन्हां रावां नूं चुम्मां ते चुमदा न थक्कां, उन्हां रावां नूं चुम्मां ते चुमदा न थक्कां, जिथू जिथू होया गुज़र मुस्तफ़ा दा। सुभान अल्लाह। और रब दे हजूर इल्तजामा ने फैज़ी, रब दे हजूर इल्तजामा ने फैज़ी, विखा दे खुदाया तू दर मुस्तफ़ा दा। सुभान अल्लाह। अकीदत है मेरी ज़िक्र मुस्तफ़ा दा, इबादत है मेरी ज़िक्र मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह जी माशाल्लाह क्या बात है क्या बात है। और आगाज़ इन्होंने जनाब नात दे कुछ अशारा तो किया, माशाल्लाह क्या बात है। अच्छा फैज़ी साहब
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਦੋੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚਪਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਤ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਹਲੇ ਸਿੱਧੀ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਜਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਦੋੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕੇ ਹਨ ਘੜੀਆਂ ਚੋਣ ਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜਦਾਂ ਹਾਣ ਦਾ ਹਾਣੀ ਕੋਲ ਆਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਨ ਘੜੀਆਂ ਚੋਣ ਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜਦਾਂ ਹਾਣ ਦਾ ਹਾਣੀ ਕੋਲ ਆਈ, ਦਿਲ ਪੜਨਾ ਖੇਡਣਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਰ ਅਮਨ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਆਪੇ ਲੜਨਾ ਆਪੇ ਰਸ ਪਵਣਾ, ਆਪੇ ਲੜਨਾ ਆਪੇ ਰਸ ਪਵਣਾ, ਪਰ ਰੰਦਾ ਫੁੱਟਣ ਦਾ ਹੌਲ ਆਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਢੂਡਾਂ ਫੈਜ਼ੀ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੇਲਾ ਰੋਤਨ ਮੋਲ ਆਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌੜੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਬਚਪਨ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀਗੇ? ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿੰਨਾ। ਤੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਜਨਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਰਸ਼ਾਦ। ਦੂਰ ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਰਵੇ, ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਯਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਦ ਰਵੇ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਬੂਲ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਬੂਲ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮਨ ਦੀ ਸਦਾ ਮੁਰਾਦ ਰਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਣ ਦੀ ਆਦਤ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਵਣ ਦੀ ਆਦਤ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਰ ਕਰੇ ਲਜਪਾਲੀ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਯਾਰ ਕਰੇ ਲਜਪਾਲੀ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਾਇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਰਵੇ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੂਰ ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਰਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਦੋੜਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਅਨਮੋਲ ਵਜ਼ੀਫਾ ਏ, ਦਿਲ ਯਾਦ ਹਰ ਹਾਲ ਰੱਖੇਂਦਾ ਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਅਨਮੋਲ ਵਜ਼ੀਫਾ ਏ, ਦਿਲ ਯਾਦ ਹਰ ਹਾਲ ਰੱਖੇਂਦਾ ਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਤਾਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇਂਦਾ ਏ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੋਹਫੇ ਫੈਜ਼ੀ ਕਮਲਾ, ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੋਹਫੇ ਫੈਜ਼ੀ ਕਮਲਾ, ਇੰਜ ਸੱਜਣ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੇਂਦਾ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੀ ਆਪਣੀ ਮੰਨਤ ਦਾ ਡੀਵਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬਾਲ ਰੱਖੇਂਦਾ ਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਦੌੜਾ। ਤੇ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਓ। ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੋਚੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ। ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੋਚੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਚਾਈ ਵਤਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਭਾਰ ਸੋਚੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਮੇਰੀ ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਏ, ਮੇਰੀ ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲਦਾਰ ਸੋਚੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਹਿੱਕੋ ਸੰਗਤੀ ਪਿਆਰਾ ਏ ਤੇਰੀ ਸੋਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ, हिको संगती प्यारा है तेरी सौवे जमाने ते, तेरे बाजू सजन केड़ा है मेरा चौधार सोचे हा। वाह क्या बात है। तेरे बाजू सजन केड़ा है मेरा चौधार सोचे हा, और मैनू भुल के रकीबा नू कतन दिल च न जा देवी। क्या बात है। मैनू भुल के रकीबा नू कतन दिल च न जा देवी, तेरी कुर्बत दा हां फैजी असल हकदार सोचे हा। मेरी चाहत दे बारे भी कदी ता यार सोचे हा, तेरी यादां दा चाई वतना मैं कितना भार सोचे हाँ। क्या बात है जी, क्या बात है फैजी साहब, कमाल की शायरी है थोड़ी, और थोड़ा ज़ौक बहुत अच्छा है, थोड़ा तखयल बहुत अच्छा है, थोड़े अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा है,
ਔਰ ਅੱਛਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਉਰਦੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਉਰਦੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਤਖਬ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਆ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਔਰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਚੰਦ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ। ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਦੱਸਾਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਈ ਦੱਸਾਂ, ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਾਹੀ ਦੱਸਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਹਤ ਵਾਂਗ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹਤ ਵਾਂਗ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੱਸਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਲ ਹੁਣ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ ਫੈਜ਼ੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਦਾਈ ਦੱਸਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਈ ਦੱਸਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਜੀ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ MFP ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।